سندھ کی مرضی کے بغیر نہریں نہیں بنے گی۔ مراد علی شاہ نے واضح کیا بلاول بھٹو کی کوشش سے پاکستان کی جیت ہوئی۔ سی سی آئی نے ارسا اور ایکنک کا فیصلہ کینسل کر دیا۔ کچھ لوگ صوبوں کو لڑانا چاہتے تھے، بھارت سندھ طاس معاہدہ ختم نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد سے واپسی پر مراد علی شاہ کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ کارکنوں نے ایئرپورٹ کے باہر گلپاشی کی۔ جی اے بھٹو اور جی اے بلاول کے فلک شگاف نعرے۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں جانیں۔ کراچی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے استقبال کے لیے پیپلز پارٹی کے کارکنوں، وزراء اور ارکان اسمبلی کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کارکن پارٹی کے جھنڈے لہراتے رہے اور جوش و خروش سے نعرے لگاتے رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو وزراء اور پارٹی رہنماؤں نے پھولوں کے ہار پہنائے۔ استقبال کے بعد جلوس کی صورت میں وزیر اعلیٰ سندھ کو باہر لایا گیا، جہاں کارکنوں نے پرجوش انداز میں نعرے بازی کی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ دریائے سندھ پر کینالوں کا منصوبہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ سندھ حکومت اور عوام کی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں میڈیا کی ترجیح سے پورے سندھ کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا منصوبہ جس کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حکم میں جو منصوبہ آپ نے کل دیکھا ہوگا جب اعلامیہ نکلے اور وہ سی سی آئی کے نکلے تو کینسل ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے کچھ عناصر نہیں چاہتے تھے کہ مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو، وہی لوگ صدر آصف علی زرداری کے خلاف بھی بے بنیاد پروپیگنڈا کرتے رہے۔ وکلاء مطالبہ کر رہے تھے کہ یا نوٹیفیکیشن دیں یا لاشیں گرتی دیکھیں۔ ہم نے لاشیں گرنے نہیں دیں، ہم نے نوٹیفیکیشن دے دیا، اب دھرنے ختم کیے جائیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آصف علی زرداری صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ ارے بھائی، عقل کے اندر کوئی صدر کوئی وزیر اعظم دستخط نہیں کرتا، سارے فورم ہوتے ہیں۔ ایک بات کریں، کہتے تھے ہماری لاشیں جائیں گی یا نوٹیفیکیشن آئے گا۔ ہم نے لاشیں نہیں جانے دی، ہم نوٹیفیکیشن لائے۔ تو میں آپ سے، میں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا، میں نے کئی بار پریس بریفنگز میں کہا کہ یہ کنال نہیں بنیں گے، میری گارنٹی ہے۔ میری گارنٹی مراد علی شاہ کی گارنٹی نہیں، میری گارنٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی گارنٹی ہے، میری گارنٹی بلاول بھٹو زرداری کی گارنٹی ہے۔ استقبال کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کا قافلہ ایئرپورٹ سے وزیر اعلیٰ ہاؤس روانہ ہوا، جہاں کارکنان نے ان کا بھرپور خیر مقدم کیا۔ کیمرامین شاہزیب رضا کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ اور نیو کراچی ٹاؤن کے شعبہ تعلیم میں انوکھا فیصلہ سامنے آ گیا، جہاں اساتذہ کو ٹائم سکیل دیے جانے کے 1 سال بعد واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ اساتذہ نے خلاف قانون قرار دیتے ہوئے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ میں جانیے۔ نیو کراچی ٹاؤن انتظامیہ کا شعبہ تعلیم کے اساتذہ کے ساتھ مذاق۔ 150 اساتذہ کو 15 برس بعد ملنے والے ٹائم سکیل کو واپس لینے کا منصوبہ بنا لیا۔ متاثرہ ٹیچرز نے منصوبے کو سازش قرار دیا، بولے یہ میرٹ کا قتل اور اپنوں کو نوازنے کا شاخسانہ ہے۔ گزشتہ 1 سال سے ہم لوگوں کا ٹائم سکیل ہمیں دیا گیا ہے، اب یہ اچانک ایسا کیا ہو گیا، ایسی کیا بات ہو گئی کہ یہ واپس لینے کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ یہ کورٹ کا آرڈر ہے۔ یہ بالکل نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے اور ہم لوگ مینٹلی بہت اس بات سے اپسیٹ ہیں۔ تو یہ ہمارا حق ہے، جائز حق ہے ہمارا، جو اتنے سالوں سے ہمیں نہیں ملا تھا۔ تقریباً 34 سال میری سروس کو ہو گئے اور میرا بھی ریٹائرمنٹ قریب ہے۔ اب اتنے عرصے کے اندر اگر یہ ٹائم اسکیل ہمیں ملا ہے تو ہمارا جائز حق تھا، لیکن اگر یہ اب ریورٹ کیا جا رہا ہے تو یہ تو ہمارے لیے سراسر ہمارے لیے جو ہے زیادتی کا سبب ہے۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن چیئرمین ولی وارسی بولے ٹائم اسکیل کی واپسی کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن 1 سال چیکس پر دستخط کرتے رہے، اب انہیں کیسے خیال آ گیا کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے؟ کسی کو 10 مہینے، کسی کو 1 سال سے یہ تنخواہ میں انکریمنٹ مل رہا ہے، تو چیئرمین صاحب 10 مہینے تک اور 1 سال تک جو ہے وہ دستخط کرتے رہے، اور 10 مہینے اور سال کے بعد ان کو خیال آ رہا ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یقیناً ایسا ہے کہ ان کو ریورٹ کر کے پھر اپنے من پسند افراد کو بھرتی کیا جائے گا۔ ادھر بعض اساتذہ نے ٹائم اسکیل کی ممکنہ واپسی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کر دی۔ کیمرامین عمران کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔
3.25 करोड़ अमरीकी डॉलर सिर्फ सोने की दरामद पर खर्च हो गई। गैर यकीनी आलमी हालात में सोना एक बार फिर पाकिस्तानी सरमायाकारों की पहली तरजीह बन गया। इदारा शुमारियात ने सोने की दरामद पर ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी। अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। गैर यकीनी आलमी हालात में सोना एक बार फिर मोटी कमाई का जरिया बन गया। आलमी मंडी में कीमत में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में दरामद बढ़ने लगी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गैर यकीनी माशी और सियासी सूरत-ए-हाल ने सोने को एक बार फिर महफूज सरमायाकारी का जरिया बना दिया है। रवा माली साल के इब्तदाई 9 माह में पाकिस्तान ने 368 किलोग्राम सोना दरामद किया, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में 262 किलोग्राम से 40% जायद है। गुज़िश्ता साल 9 माह में सोने की दरामद पर 1 करोड़ 70 लाख डॉलर खर्च किए गए थे, जबकि रवां साल इसी मुद्दत में खर्च की गई रकम 2 करोड़ 83 लाख डॉलर तक जा पहुंची, जो गुज़िश्ता इसी मुद्दत से 66% जायद है। नायब चेयरमैन ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन अब्दुल्ला चांद कहते हैं कि दुनिया भर में गैर यकीनी हालात ने सोने की तलब में इजाफा किया है। पाकिस्तान में भी यही रुझान देखने को मिला। पूरे वर्ल्ड में अनसर्टिनिटी है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में तेज़ी है और जिससे लोकल पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और दिन ब दिन इंटरनेशनल जिस तरह बढ़ रहा है, इसी तरह लोकल गोल्ड भी बढ़ रहा है। इसी तरह जब पूरे वर्ल्ड में जो है वो गोल्ड की डिमांड है, तो हमारे मुल्क में भी जो है एक्सपोर्ट में भी डिमांड हुई है और हमारी ज्वेलरी जो है उसमें भी एक्सपोर्ट में भी इंक्रीज़ आई है। अगर पिछले साल के मुकाबले इस साल देखा जाए तो इस साल जो है वो इजाफा हुआ है एक्सपोर्ट में भी। सराफा बाजार से वाबस्ता माहिरीन के मुताबिक सोना हमेशा से एक महफूज सरमायाकारी समझा जाता है, जबकि अमेरिका और चीन के दरमियान जारी तिजारती कशीदगी ने भी आलमी सतह पर सोने की तलब को बढ़ाया है। अशरफ खान, सिटी 21। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वफाकी बजट तजावीज़ पेश कर दी। OICCI का टैक्स टू GDP तनासुब 14% तक बढ़ाने पर जोर दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। बड़े बजट की बड़ी तैयारियां। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वफाकी बजट तजावीज़ पेश कर दी। OICCI का टैक्स टू GDP तनासुब 14% तक बढ़ाने पर जोर। वफाकी बजट 2025-26 के लिए OICCI की जामे टैक्स इस्लाहती तजावीज़ सामने आ गईं। OICCI का कहना है कि तमाम शोबों से मसावी टैक्स वसूली की जरूरत है। कॉर्पोरेट टैक्स बतदरीज कम करके 25% तक लाया जाए। OICCI ने ज़राअत, रियल एस्टेट और रियल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने का बड़ा मुतालबा कर दिया। सेल टैक्स की शरह 18% से 17% करने और बाद अज़ा 15% पर लाने की सिफारिश। OICCI ने सुपर टैक्स को 3 साल में ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। कहा कि गैर कानूनी सिगरेट की तिजारत से 300 अरब का सालाना नुकसान, सख्त कार्रवाई की जाए। तवानाई शोबे की बड़ी मसनूआत को सेल टैक्स के दायरे में लाया जाए। FBR के 120 अरब रुपए के रिफंड फौरी जारी करने पर जोर। OICCI ने कहा है कि शफाफियत और पॉलिसियों का तसलसल सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाएगा। तनख्वाहदारों पर टैक्स का बोझ कम किया जाए। तजवीज़ में कहा है कि इनफरादी काबिल टैक्स आमदनी की हद 12 लाख सालाना की जाए। अशरफ खान, सिटी 21। ब्रेकिंग न्यूज़ है। थाना सुखन की हुदूद भैंस कॉलोनी में मकान का मलबा गिरने का वाक़या पेश आया है। मलबा गिरने से एक खातून जख्मी जबकि एक बच्ची जाँ बहक हो गई हैं। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 4 घंटों के ऑपरेशन के बाद मलबे तली दबी बच्ची की लाश को बरामद कर लिया गया है। मज़ीद जानते हैं मुबशर हुसैन से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ घंटे के जो है वो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये थाना सुखन की हदूद में बैंस कॉलोनी का मकाम है, ओल्ड बस्ती, जहाँ 3 मंजिला इमारत जो है वो जब्ती पोश हुई। इस नतीजे में जो है वो 5 अफराद फौरी तौर पर बाहर निकल गए, जबकि ब्लॉक गिरने से लगने से जो है वो एक खातून जो है वो जख्मी हुई, जिसको रेस्क्यू कर लिया गया। उसके बाद जो है शुबा जाहिर किया गया शाहिदीन के मुताबिक कि एक मलबे तले जो है वो एक बच्ची भी मौजूद है। घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी था। उसके बाद अब से कुछ देर कम जो है वो बच्ची की लाश जो है वो बरामद कर ली गई है, जिसकी मतवफ़िया की शिनाख्त जो है वो 10 साला दुआ के नाम से हुई है। लाश को जो है वो ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए हस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। जी अच्छा मुबशर, ये बताइएगा कि क्या मकान का ढांचा खस्ता हाली का शिकार था? सिंध हाई कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और दीगर अदालतों में होने वाली समाअतों और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट।
इरसा की तश्कील और नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त वफाकी हुकूमत के वकील ने जवाब जमा करवा दिया। सिंध हाई कोर्ट ने CCI का फैसला अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। एडवोकेट जनरल सिंध ने इरसा में सिंध से वफाकी रुकन की नामजदगी से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने उम्मीद जाहिर की है कि इरसा में सिंध से वफाकी नुमाइंदा अगली समाज से कबल तैनात हो जाएगा। एयरपोर्ट खुदकुश बम धमाके में दहशतगर्दों की फंडिंग और सहूलतकारी। सिंध हाई कोर्ट ने निजी बैंक के मुलजिम बिलार की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। आर्मी एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सरकारी अफसरान को किस तरह फरीक बनाया जा सकता है। साबिक DG SBCA अब्दुल रशीद सोलंकी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने जवाब जमा न कराने पर DG SBCA के वकील पर बरहमी का इजहार कर दिया। अदालत ने आइंदा समात तक फरीकैन को जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। CTD अफसरान व एहलकार के खिलाफ अगवा बराए तावान केस। पुलिस अपने CTD अफसरान व एहलकार के खिलाफ शवाहिद पेश करने में नाकाम हो गई। अदालत ने नामजद 13 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। महमूदाबाद में यूटिलिटी कंपनियों की जानिब से सड़क की खुदाई का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। दरख्वास्त में सिंध हुकूमत, KMC, टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, चेनेसर वाटर कॉर्पोरेशन और यूटिलिटीज कंपनियों को फरीक बनाया गया है। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। अदालत ने लापता शहरी बशीर, शौकत व दीगर से मुतालिक भी अहम पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर महकमों को करप्शन से पाक करने का मिशन। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर का कराची पोर्ट पर फायर फाइटिंग मशकों का जायज़ा। मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। जुनेद अनवर चौधरी ने कहा KPT के जवान एमरजेंसी की हर सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। महकमों में करप्शन की रोकथाम के लिए वफाकी वजीर बहरी उमूर मुतहरिक। इदारों में मौजूद खराबियां दूर करने पर काम तेज कर दिया गया। वफाकी वजीर बहरी उमूर कराची पोर्ट पहुंचे और फायर फाइटिंग मशकों का जायजा लिया। जुनेद अनवर चौधरी ने कहा कि कराची पोर्ट कासिम समेत तमाम मुताल्लिका इदारों में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। वजीर आजम की हिदायत पर करप्शन की रोकथाम के लिए शिकायती सेल कायम कर दिया। शिकायत मिलने की सूरत में अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी। मेरी मिनिस्ट्री के सारे अदारे ख़ुसूसन KPT पोर्ट कासिम ये अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह हदायत की हैं कि हर महकमे को करप्शन से पाक किया जाए, हमने यहाँ पे भी एक डायरेक्ट मिनिस्टर्स ऑफिस में कंप्लेंट सेल भी बनाया है ताकि कहीं पे भी कोई कंप्लेंट हो तो वो डायरेक्ट मिनिस्टर ऑफिस को भी कर सकता है और हम उसका प्रॉपर रिस्पांस और हल करके उसे देते हैं। वफाकी वजीर ने बताया कि फिशरी को बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा देने से मुतालिक वजीर आजम को तजवीज़ दी जाएगी, जिस पर अमल दरामद करके मईशत को मजीद फ़रोग दिया जा सकेगा। प्राइम मिनिस्टर के लिए भी अभी एक रिक्वेस्ट तैयार कर रहा हूँ जी, और इस पर हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट जो हमारी फिशरीज से रिलेटेड काम है इसे इंडस्ट्री का दर्जा दे। जुनेद अनवर चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और इसकी बहरी अफवाज हर चैलेंज से निमटने के लिए हमवक्त तैयार है। पाकिस्तानी जवान अज़्म हौसले से लेस हैं और मुल्की दिफा के लिए पुरज़म हैं। एक्सपोर्टर्स के मसाइल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर डैमरेज के हवाले से कोई दरख्वास्त आती है तो हुकूमत संजीदगी से सिफारिशात पर गौर करेगी। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मकामी होटल में कोटरा और जनूबी कोरियन सिफारत खाने के ताउन से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। सरबरा कराची इकनॉमिक डिप्लोमेसी फोरम फारूक अफजल कहते हैं जनूबी कोरिया पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। सनती ताउन से दोनों ममालिक इक्तसादी खुशहाली की नई राहें हमवार कर सकते हैं। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में देखिए। दोस्ती से आगे अब सनती तरक्की का नया सफर। कोरिया और पाकिस्तान मईशत के मैदान में साथ साथ। कराची में कोटरा और कोरियन सफारत खाने के इश्तराक से कोरिया पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन 2025 के उन्वान से एक पुरवकार तकरीब सजाई गई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान सनती ताउन के फरोग पर जोर दिया गया। तकरीब में सरकारी हुकाम, मारूफ सनतकार, कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन शरीक थे, जिन्होंने मुश्तरका तरक्की के इम्कानात पर इजहार ख्याल किया। कराची इकनॉमिक डिप्लोमेसी फोरम के सरबराह फारूक अफजल का कहना था कि कोरिया पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, हमें सनती सरमायाकारी को फरोग देना होगा। कोरियन सरमायाकारों को महफूज मौके फराहम करने होंगे ताकि मुल्क इक्तिसादी तौर पर मुस्तहकम हो सके। सेकेंडली टेक्सटाइल में देखें, पाकिस्तान हालांकि चौथा बड़ा मुल्क है टेक्सटाइल का, कॉटन प्रोड्यूसिंग का, लेकिन हमारा स्टिल
ہم $1.2 بلین پر ایئر لوز کرتے ہیں آؤٹ ڈیٹڈ مشینری کی وجہ سے. اگر ہم کوریا کی AI پاورڈ جو لومز ہیں اور پلس پاکستان کی کاٹن, تو یہ ایک اتنا بڑا الائنس ہوگا ہمارا کہ ہم دنیا بھر میں ایک بہت ہی یونیک قسم کا الائنس کر کے ہم اپنی اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ہیلتھ کیئر سیکٹر سے وابستہ ماہرین بولے کہ کوریا نے آٹو موبائل اور طبی آلات کے شعبے میں دنیا بھر میں مقام بنایا ہے اور پاکستان ان شعبوں میں باہمی تعاون سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب ہم کوشش اب یہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پاکستان میں امپورٹ اپنی جگہ ہے اور ضرور ہے, مگر ہمیں مینوفیکچرنگ کی طرف بھی دیکھنا ہے. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ اب ہم کورین پارٹنرشپ کے ساتھ ہم اس کو ایک لیول پہ لے کے جائیں, جہاں جوائنٹ وینچرز ہوں, لوکل مینوفیکچرنگ ہو. دیکھیں, ترقی کے حوالے سے کوریا نے تو اپنا لوہا دنیا میں منوایا ہوا ہے. جیسے میں نے اندر اپنی پریزنٹیشن میں کہا کہ اٹ از ون آف دا 4 ایشین ٹائیگرز, اور مانا ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں کولیبریشن کی بات آتی ہے تو کوریا کین بی اے ویری بگ اینڈ گڈ اسٹریٹجک پارٹنر. تقریب میں آٹوموٹیو, ہیلتھ کیئر, IT اور دیگر صنعتی شعبوں میں ممکنہ اشتراک اور ترقی کی راہیں تلاش کی گئیں. کورین سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ پاکستانی صنعت کاروں کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرامین تابش کے ساتھ محمد خورشید رحمانی, سٹی 21. وفاقی اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس میں دوسری عالمی جنگ کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا. روسی کونسل جنرل نے کہا کہ سوویت یونین کے لوگوں نے نازیزم کے خلاف بڑی قربانی دی. تفصیلات سید زبیر راشد کی رپورٹ میں دیکھیے. روسی کونسل جنرل کی وفاقی اردو یونیورسٹی آمد, دوسری عالمی جنگ کے عنوان سے نشست. وفاقی اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس میں دوسری عالمی جنگ پر سیمینار کی صدارت شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے ڈاکٹر عارف نے کی. طلبہ سے خطاب میں روسی کونسل جنرل آندرے وکٹورچ فیڈرو نے کہا, جرمنی نے روس کے خلاف بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کیے. ہٹلر نامی شخص سے ہر روسی نفرت کرتا ہے. And the most posh, the most expensive shoes and gloves for ladies were with tattoos. They specially selected the prisoners of war. Also, they selected children and women in concentration camps. They are looking for tattoos. And they specially killed these people to make gloves from them. These people are Germans. شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے استاد ڈاکٹر عارف نے کہا کہ روسی کونسل جنرل کی آمد طلبہ کے لیے خوش آئند ہے. طلبہ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جو یہ ان کا لیکچر تھا وہ لیکچر اس حوالے سے تھا کہ کس طریقے سے رشیا اور اس کی جو ڈفرینٹ جو ہے نا الائز تھے, انہوں نے کس طریقے سے اپنا رول پلے کیا ورلڈ وار 2 کے اندر, اور ایک رشین پرسپیکٹیو کو جو ہے نا پاکستانی طلبہ کے سامنے جو ہے آج CG آندرے وکٹوروچ فیدروف نے پریزنٹ کیا. طلبہ نے روسی وفد کو یونیورسٹی دورے کی دعوت دی. کہا کہ سفارتکاری سے متعلق بہت سی معلومات حاصل ہوئیں. یہ سیکھا ہے کہ رشیا اور یوکرین وار کے بارے میں معلومات ہوئی, پوسٹ ورلڈ وار کے بارے میں معلومات ہوئی, اور ہم رشین کونسولیٹ گئے تھے جب بھی ہم نے مسٹر آنڈرے کا انٹرویو کیا تھا, وہ بھی بہت اچھا تھا. تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ایسے ایونٹ سے ہماری یونیورسٹی میں. جی آج بہت اچھا رہا. رشینز آئے ہمارے لیے بہت اچھی اپارچونیٹی ہے کہ اس سے ہمیں اسکالرشپس ملیں گی, اور بہت اچھا ان کے ساتھ وہ امیج پڑ رہا ہے ہمارا یونیورسٹی کا, اور امید ہے کہ آگے ہماری یونیورسٹی بہت زیادہ گرو کرے گی ان کی وجہ سے. کافی یہ بینیفیشل ہے ہمارے لیے دوسرے کنٹریز کی آئیڈیالوجیز کو ڈسکور کرنے کے لیے. ہم کسی کنٹری کو جتنا بھی سمجھیں گے ہمارے لیے اتنا ہی بہترین ہوگا کہ ہم اس سے اچھے تعلقات قائم رکھ سکیں. سیمینار میں شعبہ بین الاقوامی تعلقات کی چیئرپرسن رضوانہ جبین سمیت دیگر نے شرکت کی, اور اختتام پر مہمانوں کو روایتی اجرک پیش کی گئی. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. پاکستان میں ذہنی مسائل کا شکار افراد کی تعداد 7 کروڑ سے زائد. مقامی ہوٹل میں برٹش ایشین ٹرسٹ کے اشتراک سے تقریب ہوئی. ماہرین نے ملک میں ماہرین نفسیات کی تعداد 500 سے بھی کم ہونے کا انکشاف کر دیا. سید زبیر راشد کی رپورٹ میں دیکھیے. ٹیکنالوجی سے انسانی زندگیاں سہل اور مرطوب. ذہنی تندرستی کے لیے نئے چیلنجز اور خدشات. نجی ہوٹل میں ذہنی صحت سے متعلق تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب سے ماہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ذہنی صحت کے ماہرین کی شدید کمی ہے. ملک بھر میں ماہر نفسیات کی تعداد 500 سے بھی کم ہے. چیف ایگزیکٹو آفیسر رچرڈ ڈاکس نے حکومت کے ساتھ مل کر ہیلتھ سیکٹر میں بہتری کے عزم کا اعادہ کیا. So the British Asian Trust is really supported by a lot of people from the Pakistani community in the UK.
and they are all passionate about looking at the issue of mental health and supporting developments in mental health in Pakistan. सिदरा इकबाल ने कहा, डिजिटल शमूलियत से पसमानदा तबकात को ज़हनी सेहत की सहूलियात तक रसाई मुमकिन बनाई जा सकती है। आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि इस बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बातचीत हो रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगा और बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तमाम स्टेक होल्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे ना सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स थे, डोनर एजेंसीज़ मौजूद थी, इसके अलावा हुकूमत के भी नुमाइंदगान मौजूद थे, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इस सब्जेक्ट को स्केल अप करें, यानी आम आदमी तक इन सहूलियात की रसाई हो, उसके लिए अहम है कि हम सब मिलकर एक सोल्यूशन ढूंढें। सेहत कहानी के सफर को भी नुमाया तौर पर उजागर किया गया, जिसमें तंजीम की काविशों और सफर का अहाता किया गया। तकरीब में समाजी कारकुन शीमा किरमानी समेत मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन ने शिरकत की। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।